Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about the continuation of the lesson, Unit 7 in History, State and Society in Medieval India, from the Cholas to the Mughals. So in the last session, we discussed about introduction, major political changes. So who are the different rulers or empires who came and established their power in India, that and all we discussed. So first of all, Islam, they advanced the North India and they ruled for several years. After that, in the south, Cholas, Vijayanagar, and after that, Mughals, they came, and after the Mughals, finally the Europeans came and they ruled for 200 years. They made India as a slaves to them. So that's the concept we discussed in the last session. So in this session only we are going to discuss about the culture, literature, art, architecture, so economy, agriculture, non-agriculture production, textiles, commerce, urbanization. So the establishment of these different rulers and empires in India, in north, in south, and different parts of India. So what were all their different achievements, or what are the different cultures they introduced in India, and also the different art and architectural styles which they introduced. So not only that, so in the economy and the production process and production activities, what are the different agriculture and non-agriculture products they produced, they exported, they imported, and they had a commercial trade practices, and also textiles and other commerce activities, what they had, that and all we are going to discuss in this session. So in the end, finally, the different establishment of different rulers and empires that led to the modernization or urbanization of rural. The concept of urbanization, which came from the different rulers who toured or who visited the India from different parts of the world. So that we will discuss in this session. So culture. So culture is nothing but, so in India, there are different parts of the country, from different rulers from different parts of the world. They came and they introduced the different kinds of culture. So in South India, they had the writing works of Ramayana and other literary works has been introduced or written by the different Tamil writers. So in among other great works of this period, so Kalingathu Parani and Moovarulu. So these are the two different writing works or literary works which has been got a most important during this period. So Kambar is one of the classical poet writer. So wrote the Ramayana. Who wrote the Ramayana? So coming to the architectural works, so Cholas are very good in temple builders. So in Tanjavur, Kangaikonda Cholapuram, Dharasuram, so these are all the different places where the Cholas, they built there, they shown there, they highlighted, they exhibited their architectural activities. So not only that, and from other rulers, so during the Cholas period, they represent, they created or they made the Shiva as a Nadaraja. So Lord Shiva as a Nadaraja who is performing Natya poses. So that kind of cosmic dance images were made in bronze metals. So that is the architecture and art and literature of during medieval period. So after the Muslims or Islamic establishment in India, they introduced different kinds of architectural works. So their style is forts, tombs, mosques. So மசூதி ஆர்ச் மாதிரி வச்சு கட்டுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து வந்த அவங்களுடைய ஸ்பெஷலான பில்டிங்ஸ் எங்கே இருக்கு பார்த்தா ஃபத்தேபூர் சிக்ரி, ஷாஜகானா பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி, அவங்களுடைய ஸ்டைல்ஸை யூஸ் பண்ணி முஸ்லீம் ரூல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் அது. ஸோ அதுக்கு அடுத்து
அவங்கள தொடர்ந்து வந்த சில உருது, ஹிந்தி, மற்ற ரிலீஜியஸ் ரூலர்ஸ் அவங்க எல்லாமே அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி முகல், இஸ்லாம்ஸ், முஸ்லீம்ஸ் அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க ஸ்டைலில் அவங்க ஆர்கிடெக்சரல் ஒர்க்கு, மியூசிக், மற்ற என்டர்டைன்மெண்ட் ஒர்க் எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதேமாதிரி சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர் ரூலர்ஸ். ஸோ விஜயநகர் ரூலர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கர்வ்டு பில்லர்ஸ். ஸோ பில்லர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆர்ச் மாதிரி யூ ஷேப் தலைகீழ போட்டிருக்கோம். அதை பற்றி கர்வ் பண்ணி அதை வச்சு பில்லர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் லாஃப்டி, ஸோ ஹைட்டாக இருக்க பில்டிங்ஸு அந்த மாதிரி, அப்புறம் கோபுரம்லாம் நம்ம பேசப்படுது இல்லை கோவில், அந்த மாதிரி டெம்பிள்ஸில் அந்த கோபுரம்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர் காலகட்டங்களில் உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே தே ஹேட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் வால் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் wall decoration. So these are the architectural works which were introduced during the Vijayanagar period. ஸோ இந்த விஜயநகர் காலங்களில் என்ன லிட்ரேச்சர் ஒர்க்ஸ் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பிரபந்தம் அப்படின்ற ஒரு தமிழ் லிட்ரேச்சர் இவங்களுடைய காலகட்டங்களிலேயே எழுதப்பட்டு அதை வந்து பேட்டர்னைஸ் பண்ணப்பட்டாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ வெங்கடமகி அவர் வந்து சன் ஆஃப் கோவிந்த தீக்ஷிதர். ஸோ இவங்களுடைய மெயினான ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடிக் மியூசிக்கை கோடிஃபை பண்ணுறது, ஒரு புக்கில் ரைட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள், இதை பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய வேலை. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விஜயநகர் காலகட்டங்களில் சிலப்பதிகாரம், திருக்குறள் வேர் ஆல்சோ ரோட் டியூரிங் திஸ் பீரியட். விஜயநகர் காலகட்டங்களில் சிலப்பதிகாரம், திருக்குறள், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த விஜயநகர் காலகட்டங்களில் எழுதப்பட்டு வெளிவரப்பட்டது. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மிடிவல் பீரியடில் எக்கனாமி எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்கனாமி இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன், பையிங், செல்லிங், எக்ஸ்போர்ட், இம்போர்ட், ட்ரேட், கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் எக்கனாமி. ஸோ ஒரு நாட்டுக்குள்ளே, ஒரு ரீஜனுக்குள்ளே, ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ், அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கலாம், நான் அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கலாம், என்ன இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க, என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி அந்த பொருட்களை கொடுத்து எந்த பொருளை வாங்கினாங்க, ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் எக்கனாமி. ஸோ டியூரிங் த மிடிவல் பீரியட் இன் இந்தியா, ஸோ த எக்கனாமி இஸ் மெயின்லி டாமினேட்டட் பை அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ மெயினாக வாழறதுக்கான அவங்க எதை டாமினேட் பண்ணி, எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸில் அக்ரிகல்ச்சர் தான். ஸோ அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் மெயினாக எதை டிபெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம், விவசாய வேலைகள், அதுவும் மெயினாக ரூரல் ஏரியாஸில். ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த காலகட்டங்களில் விவசாயத்துக்கு தேவையான இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸை அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த ரூலர்ஸ், ஸோ த ரூலர்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் டியூரிங் த மிடிவல் பீரியட் ஃப்ரம் த டிஃப்ரெண்ட் எம்பையர்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிங்டம்ஸ், they started constructing canals for irrigation facilities of agricultural practices. So Firoz Shah Tughlaq 14th century அப்புறம் 19th century வேறு காலகட்டங்களில் இருந்த வேறு ராஜாக்கள் அவங்கவுங்களுக்கு வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி லேக்ஸு, கேனல்ஸு, டேங்க்ஸு, ரிசர்வைஸு, டேம்ஸு இது எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ அவங்க காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க ஒரு ஸ்டைலில் வேறு மாதிரி உருவாக்குனாங்க. ஸோ அதேமாதிரி பெர்ஷியர்கள் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ கிணறு நோண்டி கிணறுலேருந்து தண்ணி எடுத்து அந்த தண்ணியை வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு ஸ்டைலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சில லேக், ஸோ சோலாஸ் காலகட்டங்களில் ஏரி குளங்களை வெட்டி அதுலேருந்து நீரை பயன்படுத்தி விவசாயம் பயன்படுத்தினாங்க, அதுவும் ஸ்பெஷலாக காவேரி நதியிலேருந்து. ஸோ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த பெசன்ஸு, ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருந்த ஃபார்மர்ஸ், பெசன்ஸ் எல்லாமே நிறைய கிராப்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணலாம் அதுக்கான ஐடியா. மற்ற நாடுகள், மற்ற உலக அளவில் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் ஹேட் த மேக்ஸிமம் நாலேஜ் அபவுட் கல்டிவேட்டிங் ஆஃப் மெனி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிராப்ஸ். ஸோ மற்ற நாட்டு விவசாயிகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ், பெசன்ஸ் வந்து நிறைய பயிர்களை பயிர் வைக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுது. ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் மெயினாக வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் கிரைன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட், ரைஸ், மில்லட்ஸ், இது அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் ஆயில் சீட்ஸு, ஃபுட் கிராப்ஸு, கேஷ் கிராப், சவுத் இந்தியாவில் பெப்பரு, சினமான், ஸ்பைசஸ், கோகோனட், ஸோ இந்த மாதிரி சில விவசாய பயிர்களையும் அந்த காலகட்டங்களில் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மிடில் பீரியட் காலகட்டங்களில். ஸோ யூரோப்பியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேறு சில நாட்டை சேர்ந்த இந்த பிரிட்டிஷர்ஸு, இங்கிலீஷு, டச்சு, டேனிஷு, போர்ச்சுகீஸு, ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க வந்ததுக்கப்புறம் நாட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னென்ன கிராப்ஸ்லாம் ஹார்டிகல்ச்சர் என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பாயா, பைனாப்பிள், கோவா, கேஷ்யூ நட்டு, இவங்க மூலிமா இந்த பயிர்கள், இந்த விவசாய பயிர்கள், பணப்பயிர்கள்லாம் நாட்டுக்குள்ளே வந்தது மிடில் பீரியடில். பொட்டாட்டோஸ், சில்லிஸ், டொமேட்டோஸ், ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா காலப்போல் இந்திய உணவு பழக்கங்களில் இது நம்ம சேர்த்துக்க ஆரம்பித்தோம். இந்த யூரோப்பியன்ஸ்னால் இது கொண்டு வரப்பட்டது. ஸோ அடுத்து என்ன நான் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ விவசாயத்தை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன பொருள்கள்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தியாவில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ
மற்ற நாடுகளுக்கு கூட கம்பேர் பண்ணும்போது உலக அளவில் இந்தியா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கண்ட்ரிஸ் டியூரிங் த மிடில் செஞ்சுரி. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன பொருள் உற்பத்தி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்லரி, ஷிப் பில்டிங், ஸோ இந்த விலை அதிகமாக இருக்க சில ஜேம்ஸ், முத்து, ரத்தினங்கள் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன். அப்புறம் லெதர் ஒர்க்கு, ஆர்னமெண்டல் வுட்டு, மைனர் ப்ராடக்ட்ஸு, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஸோ மிடில் பீரியடில் இந்த காலகட்டத்தில் அவங்க இந்த நம்ம நாட்டுக்குள்ளே அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தும் போது இது கூடவே நம்ம கூட வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ டெக்ஸ்டைல் இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட்டு, இண்டிகோ டை பிளான்ட்டு, அதுக்கப்புறம் காட்டனு, துணி நெய்கிறதுக்கான பருத்தி போன்ற மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் இந்தியாவுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சு ஏற்கனவே இருந்துட்டு இருந்தது. ஸோ இந்த ஃபாரினர்ஸ், இந்த யூரோப்பியன்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் சில காட்டனு, அது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் ரா மெட்டீரியல்ஸ், சில்க் ப்ரொடக்ஷன், அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் ரெசினு, டைவுட்ஸு, இந்த மாதிரி சில பொருட்களையும் வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணாங்க. கூடவே கலருக்கான ஆடைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கலர்களை ஃப்ளவர்ஸு, ஃப்ரூட்ஸ் மூலியமாகவும், டர்மரிக்கு, இது எல்லாமே வேரியஸ் காம்பினேஷனில் இங்கேருந்தும் இம்போர்ட்டும் பண்ணாங்க. சில நாடுகளுக்கு நம்ம தேவையான விஷயங்களை அங்கேருந்து இறக்குமதியும் பண்ணாங்க. ஸோ காமர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச், ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் காமர்ஸ்னானது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டு, ஏதோ ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸாக ஏதோ ஒன்று கொடுத்து ஏதோ ஒன்று வாங்குறது. ஸோ தட் இஸ் த வெரி பிகினிங் ஹவு தே டிட் த காமர்ஸ் ஆர் buying and selling means barter system. So barter system is a medium of exchange by giving a particular product equal to that getting another product, that is known as barter system. ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுத்து அந்த பொருளுக்கான ஈக்குவலான வெயிட்டில் ஒரு பொருள் வாங்குறது தான் barter system. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இடங்களில் சில மார்க்கெட்ஸு, இன்டர்மீடியட் மார்க்கெட்ஸு, செல்லிங் சென்டர்ஸ், இதெல்லாமே வந்து கூடவே இந்த காமர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த யூரோப்பியன்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம், இந்த முஸ்லீம்ஸு, இஸ்லாம்ஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம், அரபிஸ் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அதுவும் கூடவே காலப்போக்கில் டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இது எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சரு, டெக்ஸ்டைலு, நான் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனு, காமர்ஸ் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ இந்த யூரோப்பியன்ஸு மற்ற நாடுகள் வேறு காண்டினென்ட், வேறு கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரிஸ்குள்ளே வந்து நம்மளை டாமினேட் பண்ணவங்க கூடவே அர்பனைசேஷன் என்ற ஒரு கான்செப்டையும் உள்ளார கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க வராங்க பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து அர்பன் சிட்டிஸில் சர்வை பண்ணவங்களா இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ரூரலுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே வேற ஒரு இடங்களில் செட்டில் ஆகி சில நகர்ப்புறங்களை உருவாக்குனாங்க. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ், ஸோ டியூ டு த travelers came to India during the middle period, they created urban centers for various sizes of markets and other different infrastructural facilities. That is known as urbanization. So with this, we will end this lesson. Remaining things we will see in the next session. Thank you.